जिन्हों का मर्डर होया मिस्टर सूरी का बहुत मदभागी घटना है। किसी व्यक्ति नाल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गुनहगार क्यों ना होवे। उन्होंने सज़ा देना कानून का काम है, एक सिस्टम बनया हुआ है। जे साडे धर्म बारे जे कोई व्यक्ति विशेष उठ के कल कोई गल कर दे, कोई माड़ा कह दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बंदूक चक्का ते उन्होंने गोली मार दें। 100% मेरा गुरु है, मैं ਉਹਦੇ बारे ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ कि मेरे गुरु के बारे थोड़ा चानन पाला। कुछ शरारती अंसर और कुछ एजेंसीज ये चाहदियां ने कि पंजाब का माहौल खराब हो जाए। सो पंजाब का अगर माहौल खराब होता है, कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। पोलराइजेशन करना चाहते हैं, पाड़ो की राजनीति करना चाहते हैं जो देश भर दे विच हो रहा है। परिवार मांग कर रहा कि शहीद का दर्जा दिता जाए। पंजाब सरकार ने गेंद है जी, चलो सरकार दे पाले दिस देखो सरकार हैव टू डिसाइड, ये सरकारां दे काम है। मैं तो कहना किसी को दिता जाए ना दिता जाए ये कोई नहीं, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। चाहे कोई माड़ा व्यक्ति है, माड़े व्यक्ति दी भी जान नहीं जानी चाहिए। चाहे किसी ने किसी को ठेस पहुँचाई है, सानू कानून आपदे हथ विच लैण दा कोई हक नहीं है। ये साडे गुरु उपदेश सानू नहीं दिते। बदलाखोरी दी भावना तो असीं छड्ड बिल्कुल स्मूथ चल रहा सी पंजाब। ये मगरले 4-5 महीनों दिया घटनाक्रम ते घटनाक्रम ते घटनाक्रम ये क्यों हो रहा है? क्यों आपस में वंडन की गल की जा रही है? क्यों तेर मेर की गल होती जा रही है? लेकिन टिप्पा टिप्पणी किसी नूं निंद के अगांह करना ये तो मेरे गुरु ने सिखाया। बेनती करूंगा कि आज जो होया है शायद ये ना होता। नौजवान करीहे पे हुए है, कोई गैंगस्टर बनया हुआ है, कोई किसी नूं गोली मारी जाता है। जिस तरीके दे नाल सुधीर सूरी दे कोल वाई सिक्योरिटी सी ते जोड़ो जिहड़ी वीडियो घटना दे वेले दी शायद तुसीं भी देखी होनी है कि पूरे सिक्योरिटी जिहड़े गार्ड सीगे वो इर्द गिर्द सी मौजूद सी घेरे दे विच। ते इसे दे दौरान एक बंदा आउंदा है कि रिवॉल्वर तो गोलियां मार के चला जाता है ते दूसरे पासे कोई फायर नहीं हुंदा। मूकदर्शक बन के रही होने लगता है कि सिक्योरिटी देयर इज सिक्योरिटी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुसीं एवें भार चक्की फिरदे हो, भार चक्की फिरदे हो। मैं नहीं कहता कि सिक्योरिटी गोली चला दे, मैं नहीं कहता किसी को बंदे नूं मार दे, लेकिन सिक्योरिटी मूकदर्शक बन के देखती रही, ये गल जची नहीं है। सो सिक्योरिटी लैब्स जरूर है, सिक्योरिटी नूं ट्रेन करने की जरूर लोड़ है। पंजाब पुलिस केवल मतलब के नाल सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़े दिखावे लई नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर मुकम्मल सिक्योरिटी दी उन्होंने ट्रेनिंग ते तवज्जो होनी चाहिए। हमलावर सी सनी संदीप सनी कि उहदी गड्डी दे अगे पिछे वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे स्टिकर लगे हुए सी, तो उसका भी जवाब अज आया। अमृतपाल होरी बोले ने, वो कहते कि उस स्टिकर के हेठां एक पुलिस का स्टिकर भी लग्या सी कि फिर तुसी पुलिस नूं दोषी मान लोगे। देखो साडे स्टिकर हज़ारां ही गड्डियां ते लगे आ, उस गड्डी दे उस स्टिकर दे थल्ले एक पुलिस का स्टिकर भी लगा सी। तुसी वेख्या होना तस्वीरां 'च। हुण आपां पुलिस ते इल्जाम लावांगे, इस करके जे कोई स्टिकर लगा है वो कोई बहुत ही वड्डे मायने रखने वाली गल नहीं। स्टिकर कोई भी ला सकता है की है, बट पता नहीं की कहानी है ना अंदर। प्रोब कोई कहते डायरी मिली है, कोई कहते एक रजिस्टर मिले, कोई कहते कई होर लोगों को मारन की गल है, कोई कहते कि उन्होंने आप क्या मैं फलान बंदे तो प्रभावित सी। तुहानूं मौका मिले कि कदे अमृतपाल दे नाल या मुलाकात हुंदी है या वो कहण कि जे वड़िंग साहब कुछ कहण तां मैं गल समझ लूँगा, किहड़ी गल तुसीं कहोगे अमृतपाल सिंह नूं? सिखां दी गल करो, सिखां दी प्रचार करो, अमृत छकाओ, बाणी दा प्रचार करो, सिख फलसफे बारे लोगों नूं दसो। बाबा नानक की कहंदा सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चाहुंदे सी, गल करो। बट मारन मराउण दी गल ना करो। कोई सानू आज़ादी नहीं है, कोई हुण मुगल नहीं है, कोई सानू सिर नहीं वड रहा, कोई सानू वालां तो खिच के साडी बेइज्जती नहीं कर रहा। जे कोई कर रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरा उठना चाहिए, बट जियो और जीने दो। ये धरती है चाहे पंजाब की, केवल सिखां दी नहीं।
ਇਹ ਉਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਔਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, तमाम ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ISI ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 100% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10, 20, 50, 100, 200, 500 ਇੱਦਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਮਗਰਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸੈਡ ਦੈਟਸ ਅਸੀਂ PhDs ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MA ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ तमाम ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, तमाम ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਕੁੱਤਾ ਫਲਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਵਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? 100% ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਤੇ ਥੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੀਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਜੇ, ਮਾਰ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਲਾਈਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੂਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਕੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਤਵੱਜੋ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਟੈਰਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟੈਰਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਰਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਰਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਕੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਬਟ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਡਰ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ, ਕੀ ਵਿਉਂਤ, ਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਰੜਾ, ਕੋਈ ਕਿ ਬਸ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਠਾ ਦੇਣੇ।
ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕ ਜਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਕੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਥ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਰਾਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਿ ਤੱਟ ਫਟ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਧਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੋਕੋ, ਵੇਖੋ, ਕਰੋ ਕੁਝ। ਕੀ ਫੇਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣੇ। 100% ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਰ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਦੈਟ। ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਦੈਟ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈ, ਉਡਾਤਾ। ਫਲਾਂ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਬੀਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ। ਸੋ ਇਟਸ ਘਟਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਟ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਕਸਡ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮੋਰ ਫੋਕਸਡ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਟੈਰਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੋਲਰ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ।
ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ 92 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਰ ਫੋਕਸਡ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ 10 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਖਬਰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਅਫਸਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟਲੀ। ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਸੇਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਫ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਰੋ, ਮਾਰੋ, ਕਟਵਾਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਕਾਰੇ ਅਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਟਸ ਨਾਟ देयर। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਪੰਥ ਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਏ ਸਾਈਡ, ਆਈਦਰ ਫਿਰ ਉਲਝ ਜੋ ਰਹੇ ਨਾ
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪੇ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਸ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟicker ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟicker ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟicker ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਕਈ ਯੰਗਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਯੈਸ ਵੈਨ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਗੁਲਾਮੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨੀ ਕੋਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਨੀਬਡੀ, ਬੀਟ ਸੂਰੀ, ਬੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਬੀਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਬੀਟ ਐਨੀਬਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ, ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿਓ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਕੌਮ? ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਟ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੋ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਡੋਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝੇ। ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਰਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਜੀ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਗੀ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਨ ਏਅਰ।